Friends, welcome back to my next video class number 10. In this class we learnt the definition of trigonometric functions with the help of unit circles. Students, we have studied trigonometric ratios for acute angles as the ratio of sides of right angled triangle. ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 6 ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, cosine of angle theta, tangent of angle theta, cosecant of angle theta, secant of angle theta and cotangent of angle theta. Sine of angle theta, cosine of angle theta, tangent of angle theta, secant of angle theta, cosecant of angle theta and cotangent of angle theta are the mainly 6 basic trigonometric ratios. In for only acute angles as right angled triangle. ನಾವು ಓದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees, such a type of triangle is so called as right angle triangle. Let angle C represent theta, measure of angle C is theta. Then the side opposite to theta is called as the opposite side, and the side opposite to right angle or longest side of a right angle triangle is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? hypotenuse. And the side which has both 90 degree and theta is called as adjacent side. Adjacent side. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ 6 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ 6 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ adjacent side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse. Tangent of angle theta is tan theta, is simply written as tan theta. Sine of angle theta is simply written as sin theta, which is its ratio which is equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side ಯಾವುದಪ್ಪ? ಥೀಟಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದನ್ನು ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ longest side of a right angle triangle is called as hypotenuse. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ತೀಟನೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೈಡು 90 ಮತ್ತು ತೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ, ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ, cosine of angle theta, tangent of angle theta. First 3 are sine of angle theta, cosine of angle theta, tangent of angle theta. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಿನ್ ತೀಟಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತಲೇ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, cosine of angle theta is simply written as cos theta that equal to adjacent side by hypotenuse. Tangent of angle theta is opposite by adjacent side, opposite by adjacent. And also students, we are already familiar with the reciprocal of sine, cos and tan.
The reciprocal of sin theta is cosecant theta that is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ the reciprocal of sin theta. The reciprocal of sin theta is cosecant theta. Its ratio is hypotenuse by opposite side, and the reciprocal of cos theta is secant theta, sec theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. cosecant thetaವನ್ನು cosec theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. sec theta that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ hypotenuse by adjacent side ಆಗುತ್ತೆ. And cot theta is the reciprocal of cotangent of angle theta is the reciprocal of tangent of angle theta. Tangent of angle theta, simplest form of tangent of angle theta is tan theta. Similarly, the simplest form of cotangent of angle theta is cot theta which is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ adjacent side by opposite side. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಎಚ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಹೋ, ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಹಾ, ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಹೋ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಓದ್ಬೋದು, ಎಚ್ ಓ ಹೋ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಚ್ ಎ ಹಾ, ಕಾಟ್ ತೀಟಾಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೋದು. These are the some trigonometric ratios we already studied in the 10th standard for only acute angles of right angled triangles. ಆದರೆ here this concept is extended for any angle, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಷರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಆರಿಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ vertical axis. The horizontal axis is so called as x-axis and vertical axis is called as y-axis. Its center at origin. Unit circle ಅಂತಂದಾಗ ಅದು its radius is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 unit. 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1. Here O is the center of the circle. Here both the axes divides the circle into 4 parts. ಆ 4 parts ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಣ. Here this represents positive x, this represents negative x axis, x dash, and this represents positive y axis, this represents negative y axis. Consider a unit circle with center at origin and its radius is equal to 1 unit. Here the circle meets the positive x-axis at the point A and the positive y-axis at the point B and the positive or negative x-axis at the point C and the negative y-axis at the point D. Consider a unit circle with center at origin and the circle cuts the positive x-axis at the point A and cuts the positive y-axis at the point B and the circle intersects the negative x-axis at the point C and negative y-axis at the point D. Let
Let us consider any point be any point on the circle. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು, ಇರಲಿ ಒಂದು. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಕಮ ಬಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ. ದೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಒ ಪಿ. ಒ ಪಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the radius of the circle. Its length is equal to 1 unit. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಲ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒ ಪಿ, ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ತೊಗೋಣ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಣ. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು. ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ. ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋಣ. PM is perpendicular to OX. PM is perpendicular to OX. Let the angle subtended at the center of a circle by an arc AP. Let this angle subtended at the center of a circle by an arc AP be theta radian. ಅಂತ ತೋಣ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್. ದೆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒ ಎಮ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಎಮ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಬಿ. Because OM is x coordinate, here A represents the length of OM, the distance of point P from y axis. Here the point B, the value of B represents the length of PM because this represents y coordinate. Y coordinate is also called as ordinate. And x coordinate is also called as abscissa. Here the length of abscissa is A and the length of ordinate is B. Here the triangle, in triangle PME, PMO is a right angle triangle. In this figure, triangle PMO is right angle triangle because PM perpendicular to x axis or OX. PMO is a right angle triangle. Angle M that is equal to 90 degree. Angle M that is equal to 90 degree. We already know that
In any right angle triangle, the square on the hypotenuse is always equal to sum of the squares on the other two sides. ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ the length of OP square, which is always equal to the length of OM square plus the length of OM square plus PM square. OP square that is equal to OM square plus PM square, because by Pythagoras theorem OP square that is equal to OM square plus PM square. Here the length of OP square is 1 square. 1 square is always 1, that is equal to the length of OM is A. The length of OM is A. The length of OM is A, therefore the length of OM square, the value of OM square is A square, plus the length of PM is B, the value of PM square is B square. Here 1 that is equal to A square plus B square. According to definition of trigonometric ratios in right angle triangle, the sine of angle theta is always opposite side by hypotenuse. Opposite by hypotenuse antandre, here opposite is B and hypotenuse is 1. Therefore sin theta that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ B ಆಗುತ್ತೆ. sin theta that is equal to B. Here in unit circle the y coordinate is sin theta. In unit circle the y coordinate is sin theta. Then you consider the another ratio ಯಾವುದು cos theta. Cos theta is always adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. Here adjacent side is A and hypotenuse is 1. Therefore A by 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore cos theta that is equal to A. In unit circle, any point on the circle that consisting of two coordinates like x and y or A and B, here the x coordinate is always x coordinate is always cos theta and y coordinate is always sin theta. ನೋಡಿ x coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ, y coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ sin theta ಆಗುತ್ತೆ. Therefore here the coordinates of P are cos theta comma sin theta. Coordinates of P are cos theta comma sin theta. Therefore here 1 that is equal to A square plus B square. A square means cos square theta. A is cos theta. Therefore A square means cos square theta. Plus B is sin theta. Therefore B square is sin square theta. Therefore the value of cos square theta plus sin square theta is always equal to 1 for unit circle. For any angle of theta in unit circle, the value of sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Next, here the length of OA is 1 unit because this represents the radius of the circle. Therefore the coordinates of A are 1, 0. Any point on x-axis, then y coordinate must be equal to 0. Here the x coordinate is 1 because the length of OA is 1. Therefore the coordinates of the point A is 1, 0. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ಈಸ್ 1.
and the coordinates of C are minus 1 comma 0. The coordinates of C are minus 1 comma 0, and the coordinates of D are 0 comma minus 1. When the unit circle which cuts positive x-axis, positive y-axis, negative x-axis and negative y-axis respectively at the point A, B, C and D, then its coordinates are 1 comma 0, 0 comma 1, minus 1 comma 0 and 0 comma minus 1. Here for one revolution of OP from P to P, ನೋಡಿ ಒ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೊಟೇಟ್ ಆದಂಥ ಒ ಪಿ ಪುನಃ ಒ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2π ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. 2π ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ π/2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್. π/2 ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ π/2 ರೇಡಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 3π/2 ರೇಡಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2π ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ π/2 ಆ್ಯಂಗಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 2π ರೇಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ π/2 ರೇಡಿಯನ್, ಹಾಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ 3π/2 ರೇಡಿಯನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ 2π ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. π/2 ಅನ್ನೋದು, ಪೈ ಅನ್ನೋದು, 3π/2 ಅನ್ನೋದು, 2π ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ π/2 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The integral multiples of π/2 in circular system is so called as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, quadrant angles. The angles in integral multiples of π/2, such a type of angles are called as quadrant angles. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 equal to cos square theta plus sin square theta. Here x coordinate is a, that means cos theta that is equal to a. Y coordinate is b, that means sin theta that is equal to b. Therefore here OP merge with OX axis. OP ಬಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ OX ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದಾಗ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ, ಒ ಪಿ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ OX ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. OX ಇಲ್ಲಿದೆ, OP ನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ OP ಆ್ಯಂಡ್ OX ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ 1. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ತೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಯಾವಾಗ ಒ ಪಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ OX ಆದಾಗ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0 ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಾಸ್ 0 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸೈನ್ 0 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ 1, cos 0 is 1 and sin 0 is 0. sin 0 is 0. ನೋಡಿ ಈ ಒ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಒ ಪಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಒ ಪಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ OX ಜೊತೆಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು OX ಆ್ಯಂಡ್ OP ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Here according to definition ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಸೈನ್ ತೀಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ OX is 0 because OP merge with OX. Therefore the value of cos 0 is 1, cos 0 is 1 and sin 0 is ಎಷ್ಟು 0. ಅದೇ ಒ ಪಿ ಬಂದು ಒ ಬಿ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, π/2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
sin theta, therefore cos theta is 0, sin theta is 1. ಯಾವಾಗ when theta that is equal to pi by 2, that means cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. ನೋಡಿ, ಈ ಒ ಪಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಒ ಪಿ ಹೋಗಿ ಒ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 0, ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತಂದರೆ 1. ಅದೇ ಒ ಪಿ ಬಂದು ಒ ಸಿ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒ ಸಿ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಕಾಸ್ ಪೈ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಈಸ್ 0. Similarly, when OP merge with OD, that completes ಎಷ್ಟು 3 pi by 2 radian angle. That means 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ 3 pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 0, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ -1. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1. Therefore cos 3 pi by 2 that is equal to 0 and sin 3 pi by 2 is -1. Sin 3 pi by 2 is -1. When it completes 2 pi radian complete revolution ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ that completes 2 pi radian ಆದಾಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ cos 2 pi that is equal to 1 and sin 2 pi that is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0, ಸೈನ್ ಪೈ 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin 4 pi 0, sin 5 pi 0. ಹಾಗಾದರೆ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ theta equal to integral multiple of pi. That means -pi, -2 pi, -3 pi, -4 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, 10 pi, 25 pi ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಥೀಟಾ sin theta that is equal to 0, when theta that is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ n pi means where n is integer, for any integral multiple of pi the value of sin theta must be equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು pi by 2, 1 pi by 2, 3 pi by 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2, 13 pi by 2 ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2. when theta that is equal to hard multiples of pi by 2, the value of cosine function must be equal to 0. That means cos theta that is equal to 0 when theta that is equal to pi by 2, 3 pi by 2 plus or minus 7 minus plus or minus 5 pi by 2 plus or minus 7 pi by 2
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 9π/2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 11π/2 ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1π 2π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3π ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ 0 ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ π ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2π ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4π ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಆದಾಗ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nπ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ 0 ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3π ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4π ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5π/2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 7π/2 ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡಿ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1π/2 ಬರುತ್ತೆ 1 ಕೊಡಿ 3π/2 ಬರುತ್ತೆ 2 ಕೊಡಿ 5π/2 ಬರುತ್ತೆ 4 ಕೊಡಿ 4 2 8 8+1 ಅಂತಂದಾಗ 9π/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 2 6 6+1 ಅಂತಂದಾಗ 7π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and the value of sin theta must be equal to 0 when theta that equal to nπ. Sin theta equal to 0, theta equal to nπ, cos theta that equal to 0 when theta that equal to 2n+1 times of π/2. That means the value of theta is odd multiples of π/2, odd multiples of integral multiples of π/2, then cos theta must be equal to 0. The value of theta is integral multiples of pi ಆದರೆ the value of sin theta must be equal to 0. Already we know that sin theta equal to 0 when theta equal to nπ where n is integer. Cos theta equal to 0 that implies theta that equal to 2n+1 times of π/2 where n is an integer. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು nπ ಆದಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಆದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ and y coordinate represents sin theta. ಇಲ್ಲಿ y coordinate b ಅದಕ್ಕೆ sin theta, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ x coordinate a ಅದರಿಂದ cos theta. We can also define the other trigonometric functions depending upon this rule. The next function is sin theta ಅನ್ನೋದು b ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, cos theta ಅನ್ನೋದು a ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. therefore cosecant theta that equal to cosecant theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ sin theta. The cosecant theta is the reciprocal of sin theta. That means 1/b ಆಗುತ್ತೆ 1/b ಆಗುತ್ತೆ. Cosecant theta can be defined. Cosecant theta is 1/b, that means 1/sin theta. 1/sin theta, where sin theta not equal to 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾನ ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ theta which is not equal to nπ. Therefore
cosecant theta can be defined when theta not equal to n pi. Theta not equal to n pi. We already know that the reciprocal of cosecant function is sine. That means cosecant theta that equal to 1 by sin theta. ಹಾಗಾದರೆ sin theta ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಪೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಪೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ ತೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 over ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಆದಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ತೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2. So cosecant theta can be defined when sin theta not equal to 0. That means theta not equal to n pi. Secant theta can be defined only when cos theta not equal to 0. That means theta not equal to 2n+1 times of π/2. Tan theta can be defined. We know that tan theta is the ratio of sin theta by cos theta. The ratio of sin theta by cos theta. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟಾದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n+1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ π/2. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ only when sin theta not equal to 0. That means cos theta by sin theta is the cot theta. Cot theta that equal to the ratio of cos theta by sin theta. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ sin theta ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ sin theta ಏನಾದರೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ cot theta ನ ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ sin theta not equal to 0 ಬರಬೇಕು. sin theta not equal to 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, only when theta not equal to n pi. ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಆದಾಗ ತೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಓನ್ಲಿ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. Therefore, according to unit circle, definition of trigonometric functions with the help of unit circle, sin theta which is equal to b, that means y coordinate, cos theta equal to a, that means x coordinate. Cosecant theta can be defined only when theta not equal to n pi. Secant theta can be defined only when theta not equal to 2n+1 times of π/2. And tan theta can be defined only when theta not equal to 2n+1 times of π/2. And cot theta can be defined only when theta not equal to n pi.